نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدلالة على الهدي والدعوة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. ونويت ما نوى به السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat sambung lagi pembacaan kita, mudzakarah kita di dalam kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah bagi Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat dengan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita belajar di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadis ke-48 kan? Ya Ustaz. Nak baca separuh-separuh ke baca perhabis dulu? Baca tu separuh semua dulu, baru kita baca insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qira'atan fi kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari bi sanadikum al-muttasil ila al-Imam Abdullah Abi Muhammad Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Jamrah al-Azdi al-Andalusi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah ila an qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nasa qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yawm al-qiyamati qala hal tumaruna fil qamari laylatal badri laysa dunahu sahabun qalu la ya Rasulullah qala fahal tumaruna fi syamsi laysa dunaha sahabun qalu la قال فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم أحد يومئذ إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان قالوا نعم قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بأثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال يا ربي قدمني عند باب الجنة فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة
فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت فيقول يا رب أدخلني الجنة فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمنى فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل زد من كذا وكذا أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه وعن أبي سعيد رضي الله عنه إني سمعت إني سمعته يقول لك ذلك وعشرة أمثاله. قال رضي الله تعالى عنه نفعنا اللهم بعلومه في الدارين آمين. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nasa qalu ya Rasulullah, bahwasanya manusia berkata wahai Rasulullah. Jadi ada satu kaedah yang disebut oleh setengah daripada guru kami, apabila disebut an-nas dalam lafaz ataupun dalam matan, maka kita tengok kepada siapa yang berkata. Kalau yang berkata itu seorang sahabat Nabi SAW, maka yang dimaksudkan dengan manusia itu ialah sahabat Nabi. Maknanya para sahabat radhiyallahu anhum adalah manusia-manusia berkata, mana bukan sebarang manusia. Maknanya an-nas di situ ada lil ahdi lah. Maknanya manusia yang tertentu. Kalau dia kata, kalau yang bercakap, contohnya Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik berkata, kita melihat manusia terbahagi dua dalam masalah ni. Maksud manusia di situ bukannya manusia awam, tapi maksudnya orang-orang seperti Imam Malik radhiyallahu taala ataupun ulama-ulama di Madinah radhiyallahu taala alaihim. Dengar ke? Dengar ke? Ustaz? Dengar ke? Tak ada reaksi. Baik, saya teruskan. Qalu ya Rasulullah, pada para sahabat radhiyallahu alaihim bertanya, wahai Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Adakah kita boleh melihat akan Tuhan kita pada hari kiamat? Maknanya adakah kita nanti akan sampai ke peringkat ainul yakin? Mana kita sekarang kenal Allah Subhanahu wa taala di dunia, kita kenal Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yaqin. Kita kenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Adakah nanti kita akan mendapat peluang melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala dengan ainul yaqin? Qala hal tumaruna fil qamari lailatal badri laysa dunahu sahab? Adakah kalian akan merasa ragu-ragu pada bulan? Mana pada melihat bulan? Fil qamari ay fi ru'yatil qamari lailatal badri ay fi lailatil badri. Adakah kamu merasa ragu-ragu untuk melihat rembulan pada malam purnama laisa dunahu sahab, yang mana malam 13 atau malam 14, malam 15 ini dengan tidak ada penghalang ataupun tidak ada dihalang oleh awan. Qalu la ya Rasulullah ay la namtari ataupun la numari, kami tidak berasa syok dan kami tidak akan berasa ragu-ragu bahawa kami akan melihat purnama pada malam yang mana tidak ada padanya Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad, tidak ada pada malam tersebut sahab ataupun awan, tidak ada hijab mana di antara kita dengan benda yang kita nak tengok tu. Qala fahal tumaruna fi syamsi, maka kalau begitu adakah kamu akan merasa sangsi untuk melihat matahari yang mana ketika mana tidak ada di belakang, tidak ada di menghalangnya oleh awan? Qalu la. Qala fa innakum tarawnahu kadzalik. Maka kalau begitu, sebagaimana kamu tidak sangsi untuk melihat matahari yang mana kedua dan bulan di dunia ini, yang mana kedua-duanya itu makhluk Allah Subhanahu wa taala,
Maka demikian juga apabila tidak ada penghalang, tidak ada hijab, nanti kamu akan melihat kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hijab. Fa innakum tarawnahu kadzalika. Mana kamu akan melihat juga Allah Subhanahu Wa Taala dengan demikian itu, dengan tidak ada hijab. Mana Allah, kamu akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat kebesarannya tanpa hijab. Maka Nabi SAW menyambung lagi. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Yuhsyarun nas, akan dihalau sekalian manusia pada hari kiamat. Akan dihimpunkan manusia pada hari kiamat. Fayaqulu, maka akan dikatakan bersama ada para malaikat akan mengisytiharkan, fayaqulun man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Barang siapa yang adalah dia menyembah sesuatu di dunia, maka hendaklah dia mengikut sembahannya. Maka nanti di akhirat, faminhum man yattabi'u syamsa, maka ada yang akan mengikut matahari. Sebab apa? Penyembah matahari lah. Daripada kalangan orang penyembah matahari ataupun agama Shinto di zaman sekarang ni, ataupun Majusi yang menyembah api. Wa minhum man yattabi'ul qamara, ada juga yang mengikut rembulan, yang memuja bulan. Wa minhum man yattabi'ut tawaghita, dan ada di kalangan mereka itu yang mengikut segala syaitan-syaitan. Tawaghit jamak bagi tarut. Tarut asalnya setiap benda yang melampaui batas. Ditafsirkan dengan syaitan dan ditafsirkan juga dengan iblis dan juga ditafsirkan juga dengan berhala-berhala. Wa tabqa hadhil ummatu fiha munafiquha, maka kekal ataupun tetaplah umat ini. Mana ketika di hari kiamat, segala pengikut-pengikut ma'budat, pengikut-pengikut sembahan-sembahan selain daripada Allah tu mencari Tuhan-Tuhan mereka, sembahan-sembahan mereka, masing-masing mengikut sembahan mereka, maka umat ini, umat Nabi Muhammad, al-ummatul Muhammadiyah, bersama dengan orang-orang munafik juga kekal tidak mengikut berhala-berhala. Fayatihimullahu azza wa jalla, maka datang di sini dengan makna zahir lah. Allah Subhanahu wa taala menzahirkan kepada mereka itu. Allah Subhanahu wa taala tajalli kepada mereka itu. Cuma tajalli yang pertama ni bukan dengan sifat-sifat kebesarannya, dengan sifat-sifat yang dikenali, yang mana kita kenal dengan Allah Taala di dunia. Fayaqulu ana rabbukum. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada umat Nabi Muhammad, umat Muhammadiyah, ana rabbukum, akulah Tuhan kalian. Fayaqulun, maka umat Nabi Muhammad menjawab, hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Inilah tempat kita sehinggalah Tuhan kita datang, dengan mana Allah, sehingga Tuhan kita zahir. Allah Taala tajalli dengan rupa yang bukan rupa subhanallah, dengan sifat yang sebenar atau dengan sifat yang kita kenal Allah Taala di dunia. Maka yang pertama tu, tajalli yang pertama itu tajalli imtihan. Fayati rabbuna fa idza jaa rabbuna arafnah. Maka kalau nanti datang Tuhan kita, ataupun datang tu dengan mana zahir, ataupun ketika mana Allah Taala tajalli, Allah Taala buka hijab di antara kita dengan dia, maka kita akan kenal dia sebagaimana yang kita kenal dia di dunia. Fayatihimullahu azza wa jalla fayaqulu ana rabbukum. Maka datanglah Allah Subhanahu wa taala dengan mana zahirlah Allah Taala, Allah Subhanahu wa taala tajalli kepada mereka dengan tidak ada pendinding di antara mereka, dengan tidak ada hijab. Maka mereka kenal Allah Subhanahu wa taala, fayaqulu ana rabbukum. Akulah Tuhan kalian. Fayaquluna anta rabbuna. Maka ketika itu orang-orang beriman akan berkata, anta rabbuna, engkaulah Tuhan kami yang sebenarnya. Fayaqulun, fayad'uuhum, lalu Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka itu. Fayudrabus sirat, maka dibentangkan ataupun dibentangkan, diperlihatkan, dalam setengah riwayat lain kata didekatkan titian sirat kepada mereka. Maknanya daripada padang mahsyar itu Allah Subhanahu wa taala mendekatkan mereka api neraka Jahannam. Sebelum tu mereka tak nampak, kemudian mereka nampak.
Fayudrabu sirat, lalu diletakkan titian sirat di atas matni jahannam. Baina zahranai jahannam, di antara permukaan atau di antara zahir di atas permukaan neraka jahannam. Fa akunu awwala man yajuzu minar rusuli bi ummatihi, maka aku sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjadi rasul yang pertama. Akulah yang pertama yang melepaskan daripada umatnya, daripada rasul dengan umatnya. Maksudnya akulah rasul yang pertama yang akan melepaskan umatnya. Jawaz ini maknanya aku akan melepas, akan melalui dengan umatku. Batu lil musahabah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan aku akan membawa umat aku melepasi titian sirat. Jadi kata alim ulama' disebut dalam setengah riwayat, bukan Nabi pergi dulu. Nabi SAW akan melepaskan semua umat-umat dia. Sallallahu alaihi wasallam. Wala yatakallamu ahadun yawma idzin illa ar-rusul. Jadi dalam suasana itu tidak ada sesiapa pun yang berbicara illa ar-rusul. Dalam Al-Quran pun disebut apa dia ni? La yamlikuna minhu khitaba. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang boleh berbicara pada hari akhirat. La yamlikuna minhu khitaba. Maka disebut dalam hadis ini, la yatakallamu ahadun yawma idzin illa ar-rusul. Maknanya ada ayat tu kita kata umum. Maka umum tu umum yang makhsus, dikhususkan dengan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maknanya mereka boleh berbicara. Maksudnya mereka boleh berdoa. Wa kalamur rusuli yawma idzin Allahumma sallim salim. Allahumma sallim salim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Jadi maf'ul tu dihazahkan. Bila hazah maf'ul ni antara maknanya umum. Maknanya semua minta selamat semualah. Allahumma sallim salim. Qala wa fi jahannam kalalibu. Dan di dalam neraka jahannam, di sepanjang laluan titian sirat itu ada kalalib, jamak bagi kulab. Kulab apa dia? Kulab tu ialah pencangkuk-pencangkuk. Kalau guru kita Syekh Abdul Fadhil Ustaz Ridauddin bin Mukhtar hafizahullah taala, dia sebut pencangkuk tu seperti pencangkuk daging ataupun pencangkuk air batu tu. Orang sangkut dagingnya sembelih tu, ada gantung daging tu, ataupun seperti mana orang tarik air batu. Orang tarik air batu, Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dengan orang tarik dengan air batu tu, dengan besi pencangkuk tu. Lagu tu lah besi, seumpama tu lah, bukan lagu tu, mana seumpama itulah yang namanya kalabli. Tapi mithlu syauqis sa'dan, seperti apa dia ni, duri-duri pohon sa'dan. Hal ra'aitum syauqas sa'dan, ini uslub baginda sallallahu alaihi wasallam dalam mendekatkan Nabi bertanya, pernahkah kalian melihat duri sa'dan? Qalu na'am, kata para sahabat, ya kami pernah melihat. Pokok sa'dan ni satu pokok pokok yang berduri. Pokok yang berduri. Qalu na'am, boleh carilah, boleh share. Nanti apa dia ni, kalau siapa dia boleh tengok pokok sa'dan tu bagaimana, kita boleh share. Qalu, gambar dia. Boleh share gambar dia lah. Qalu na'am. Qala fa innaha mithlu syauqis sa'dan. Maka demi sesungguhnya pokok pencangkuk ataupun pengait dalam api neraka itu seumpama dengan duri sa'dan. Ghaira annahu la ya'lamu qadra 'idhammiha illa Allah azza wa jalla. Cumanya tidak mengetahui akan besarnya qadar pencangkuk pengait daripada api neraka itu, tidak mengetahui akan qadar kebesarannya, saiznya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fatakhtatifun nas, maka akan menyambarlah manusia. Maknanya apa dia ni, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Duri-duri ataupun pencangkuk itu akan menyambar manusia. Qala
Faminhum man yubaqu bi'amalihi. Maka ada orang yang dihancurkan, dibinasakan dengan sebab amalan-amalannya. Dengan amalan yang dia kerjakan, hancur dia. Mana dibinasakan dia. Na'udzubillah min zalik. Mana yang binasa dengan amalannya. Qala, mana dengan sebab amalan dia tu dia hancur. Na'udzubillah min zalik. Sebab apa yang menentukan perjalanan kita di atas titian siratul mustaqim itu ialah amalan kita. Yang meletakkan kita di atas titian siratul mustaqim ialah iman kita. Tapi perjalanan kita yang menentukan laju ataupun tidak laju kita di atas titian siratul mustaqim itu ialah kerajinan kita ataupun kesungguhan kita dalam beramal soleh di dunia. Mana kalau orang itu beramal amalan buruk, maka na'udzubillah min zalik yubaqu bi'amalih. Kata Syekh Muhyiddin Ibn Arabi radhiyallahu taala anhu, kalalib itu ialah hawa nafsu kita di dunia. Hawa nafsu kita di dunia itu akan menjadi kalalib dalam api neraka. Hakikatnya hawa nafsu keinginan kita tu ia akan menyambar kita di dunia. Kalau kita mengikut hawa nafsu di dunia, maka itulah maknanya sambaran-sambaran yang akan ujian yang kita akan lalui nanti di akhirat di atas titian siratul mustaqim. Jadi orang yang melihat dengan pandangan hakikat, maksud dengan pandangan akhirat, kata Maulana Syekh Mustafa Abu Sulaiman An-Nadwi, maksud hakikat tu ialah akhirat. Siapa dia melihat sesuatu perkara dengan pandangan akhirat, maka dia akan tengok hawa nafsu dengan pandangan akhirat. Iaitu hawa nafsu itu ialah penyambar, benda yang akan menyambar kita di atas titian siratul mustaqim yang mana boleh menjatuhkan kita dalam gaung neraka jahannam wal iyaz billah. Wa minhum man yukhardal, dan ada yang hancur, mana terpotong hancur dengan apa? Hancur lebur dengan sebab amal juga. Mana dengan sebab disambar oleh pengait-pengait daripada api neraka itu. Tapi tak jatuh. Maksudnya dia amalan dia tu menyebabkan dia diuji di atas api neraka, di atas titian sirat. Thumma yanju, kemudian dia selamat. Maksudnya ada orang yang melalui titian siratul mustaqim itu dalam keadaan dia diuji dengan berbagai-bagai sebagaimana dia diuji di dunia. Qala thumma yanju, kemudian selamat. Dan ada juga mana bila ada yang selamat, ada juga tak selamat oleh billahi taala. Dalam Quran sebut thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan menyelamatkan, kami Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan kami akan meninggalkan orang-orang yang zalim, orang-orang musyrikin, orang yang kufur di dalam api neraka jahannam. Amara Allah thumma hatta idza arada Allahu rahmatan man arada min ahli an-nar. Mana ada juga daripada kalangan umat Islam yang jatuh dalam api neraka jahannam. Na'udzubillah min zalik. Ada yang lepas sampai di qantarah. Ada yang lepas sampai di qantarah. Ada lepas sampai di qantarah, mana sampai ke perhentian. Qantarah tu dalam hadis sahih disebut satu je. Cuma ada dari setengah-setengah ulama menyatakan qantarah tu ada 7. Qantarah terakhir, mana 6 perhentian. Dalam hadis-hadis yang sahih disebut satu saja qantarah. Maknanya selepas titian siratul mustaqim itu akan ada satu perhentian. Jadi qantarah yang terakhir itu ialah qantarah kita dengan hamba-hamba Allah, dengan makhluk. Kalau kita tidak lepas di qantarah itu, mana tidak lepas daripada titian siratul mustaqim, lepas titian sirat tapi tak lepas di qantarah, akan na'udzubillah akan kembali semula ke neraka jahannam. Wal iyad billah. Ada setengah ulama mengatakan ada lagi 6 qantarah sebelum daripada itu. Ada 6 perhentian di tengah-tengah neraka jahannam. Ini disebut, saya tak beranilah nak sebut tak adakah benda ni boleh jadikan akidah, cuma ada disebut dalam kitab-kitab. Di mana setiap qantarah tu akan ditanya, ada qantarah salat, ada qantarah zakat, ada qantarah ibadat-ibadat yang akan ditanya. Maka tidak boleh bergerak seorang itu dalam perjalanannya menuju melintasi siratul mustaqim
Melainkan apabila selesai dia menjawab di setiap qantarah tadi. Tapi kalau kita tengok dalam hadis sahih, qantarah tu selepas daripada turun daripada siratul mustaqim. Baik. Jadi itu sebab tu dah disebut dalam bahasa-bahasa ulama, fulanun qad jawazal qantarah. Fulanun qad jawazal qantarah. Dia tu sudah sampai, maknanya sudah wasala ila barril aman. Dalam bahasa ulama-ulama hadis, dia kata rijalul Bukhari, katanya ulama-ulama hadis, rijalul Bukhari wa Muslim qad jawazul qantarah. Mana perawi-perawi yang sudah yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu mana telah sejahtera mereka daripada pertikaian. Maknanya mana dengan arti kata mereka itu sudah sampai ke pantai di sebelah sana, mana sudah melepasi samudra gelora yang berada di tengah jalan ni, mereka sudah sampai ke Baril Aman di sebelah sana. Diibaratkan seperti orang yang lalu titian sirat dan sampai ke sebelah sana. Mana orang telah selamat dah. Mana orang soleh. Jadi cumanya kata ulama-ulama ahli jarh wa ta'dil ni, kita sebut benda yang lain. Kadang-kadang orang salah faham bila kita mempertikaikan seseorang itu, seorang perawi ataupun seseorang ahli ilmu tu, bukanlah kita mempertikaikan keilmuannya ataupun mempertikaikan amal ibadatnya, mempertikaikan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ibadat dia dengan Allah Taala, ta'abbud dia kepada Allah, tapi kita mempertikaikan riwayat dia, kita mempertikaikan ketelitian dia dalam ilmu. Sebab tu kata seorang ulama hadis ni ialah manusia yang berada di tepi neraka Jahannam. Dua golongan daripada manusia yang berada di tepi neraka Jahannam. Kenapa? Sebab mereka berbicara tentang ulama. Pemerintah dan juga ulama, maksudnya ulama hadis. Sebab ulama hadis dia meneliti tentang perawi. Dia akan kata dia ni tidak teliti. Dia ni riwayat dia bercanggah dengan orang lain. Jadi orang-orang yang diteliti ataupun yang dipertikaikan oleh ulama hadis tu biasanya orang-orang soleh, orang-orang baik-baik, orang-orang yang mana qad jawazul qantarah. Maknanya mereka telah selepas dah. Kalau kita kira hattu rihalahum fil jannah. Mana kenaikan mereka sudah sampai ke syurga. Amalan mereka tu sudah melajakkan mereka tu masuk syurga. Tapi mereka dipertikaikan dari segi ilmu. Ini disebut juga oleh para alim ulama. Baik, qala hatta yanjua hatta idza arada Allahu rahmatan man arada min ahli an-nar. Sehinggalah apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengkehendaki rahmatnya kepada orang yang dia kehendaki rahmatnya daripada penghuni neraka, mana daripada kalangan orang Islam akan mendapat rahmat, wa kana bil mu'minina rahimah. Mana tajalli nama rahim pada Allah Taala pada hari kiamat tu hanya kepada orang beriman. Amarallahu al-malaikata an yukhriju man kana ya'budullah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan orang yang adalah mereka itu menyembah Allah Taala. Manusia-manusia yang kenal Allah Subhanahu wa taala akan dikeluarkan daripada api neraka. Kata Imam Tahawi rahimahullahu taala, kerana Allah Taala tidak akan menyamakan. Kenapa kita kena wajib beriman bahawasanya orang-orang ahli maksiat daripada kalangan ahli iman, orang-orang beriman yang berbuat maksiat tidak akan kekal dalam api neraka. Mesti kita iktikadkan begitu. Kata ulama, kerana Allah Ta'ala tidak akan menyamakan ahlu ma'rifatihi wa mahabbati dengan ahli kufranihi. Allah Ta'ala tidak akan menyamakan di antara orang-orang yang kenal Allah Ta'ala dengan orang yang tak kenal Allah Ta'ala. Maksud orang kenal Allah Ta'ala dengan makrifah dan juga dengan ibadah. Barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala fayukhrijunahu, maka para malaikat akan mengeluarkan penghuni-penghuni neraka daripada kalangan orang beriman. Maka mereka tu akan wa ya'rifunahum bi athari sujud. Malaikat akan mengenali mereka itu dengan bekas-bekas sujud. Wa harramallahu 'alan nari an ta'kula athara sujud. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengharamkan ke atas api neraka bahawa api neraka itu memakan bekas-bekas sujud. Mana anggota 7 itu akan bercahaya juga dalam api neraka. Dalam api neraka. Nar api neraka tidak akan mampu untuk memakan nurnya anggota sujud. Mana mulianya sujud, mulianya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala
sehingga orang yang pernah sujud di dunia akan dimuliakan juga di dalam api neraka yang mana tempat azab Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita di dunia ni kita melihat kepada ahli maksiat daripada kalangan orang Islam ni dengan pandangan jangan kita tolak terus. Jangan kita tolak. Sebab tu kita kena melihat sesuatu ni dengan pandangan akhirat. Orang yang cerdik ialah orang yang melihat dengan pandangan akhirat. Kalau kita kata ahli maksiat, dia kata orang beriman buat maksiat. Dia kata orang kafir baik. Jadi tengoklah. Orang kafir tu kalau hujung jatuhnya dia tidak beriman, dia akan jadi hatabu jahannam. Na'udzubillah min zalik. Akan menjadi kayu bakar di api neraka. Dia akan berharap bahawasanya dia tidak pernah lahir di dunia. Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau aku ni tanah. Mana itulah harapannya. Tapi kalau ahli maksiat daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW daripada orang beriman, itu masih lagi dimuliakan. Bahkan disebut kata ulama wala yuzakkihim. Allah Taala tidak akan menyucikan orang-orang kafir. Tapi kalau orang beriman, nak mafhum daripada ayat tu, Allah Taala akan bersihkan mereka. Maknanya masuknya mereka di dalam neraka itu dengan tujuan tazkiyah. Jadi katanya Maulana Allah, saya ingat dah. Saya dengar sekali dia orang India. Dia ceramah pun dalam bahasa Urdu. Allah, dia datang ceramah di kampus sini. Maulana dia kata oleh kerana penting sangat tazkiyah ni perlu berterusan sampai ke dalam neraka. Untuk mengelakkan itu kita kena tazkiyah di dunia. Kita kena bersihkan hati kita ni semua sekali, bersihkan anggota kita, bersihkan amalan kita, bersihkan akidah kita di dunia lagi supaya jangan sampai kita dibersihkan di akhirat. Mana tazkiyah ni perkara yang penting, bahkan wazifah daripada wazifah para nabi. Syekh Tariqah Naqsabandi. Wa harramallahu 'alan nari an ta'kula atharus sujud. Fayukhrajuna minan nar. Maka mereka itu dikeluarkan daripada api neraka. Fa kullu ibni adam ta'kuluhun nar illa atharus sujud. Maka setiap anak Adam, setiap bahagian daripada anak Adam yang masuk neraka itu ta'kuluhun nar, akan dimakan oleh api. Illa atharus sujud, melainkan kesan bekas daripada pak sujud. Mana 7 anggota lah. Fayukhrajuna minan nari qadim tahashu. Maka dikeluarkan mereka itu daripada api neraka. Qadim tahashu, maka dalam keadaan telah rentung mereka, telah hangit mereka itu. Rentung. Fayusabbu alaihim ma'ul hayah. Lalu dicurahkan ataupun dilimpahkan ke atas mereka itu, dicurahkan ke atas mereka itu daripada air kehidupan. Ma'ul hayah. Jadi apakah air kehidupan ni? Ni ulama bersalahan juga apa maksud air kehidupan. Ma'ul hayah, the fountain of life. Ma'ul hayah katanya Maulana Syekh Masyayikhna Syekh Abdullah Surajuddin Al-Halabi ialah air makhluk Allah Ta'ala yang pertama dijadikan. Mana Allah Ta'ala menciptakan air, daripada air itu Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Maknanya arash Allah Ta'ala juga diciptakan daripada air. Ya. Maka air yang pertama dijadikan tu, itu dipanggil ma'ul hayah katanya Maulana Syekh Abdullah. Allah Ta'ala menciptakan kulla syai'in min ma'. Allah Ta'ala menjadikan segala makhluk itu daripada air. Daripada air itu adanya segala makhluk. Baik. Ma'i kulli syai'in hayyun. Allah Ta'ala menjadikan daripada air itu segala benda yang hidup. Jadi katanya beliau Syekh Almarhum Syekh Abdullah Surajuddin dalam kitab dia Hadiyul Quran fi tadabburil akwan, dia kata antara tertib manusia, benda yang diciptakan Allah Ta'ala tu ialah pertama sekali ialah air. Ma'ul hayah. Itulah yang pertama. Ini katanya beliau antara makhluk-makhluk ataupun ajsam yang pertama yang dijadikan. Ajsam yang pertama dijadikan ialah air. Adapun benda yang makhluk yang tidak ajsam, benda-benda yang lataif ataupun arwah itu sebelum daripada air.
Sebelum arwah tu dijadikan sebelum badai. Tapi kalau jisim, benda-benda yang berjisim, itu yang pertamanya ialah air. Kemudian Allah Ta'ala kembalikan jisim mereka itu. Allah Ta'ala curahkan kata mereka itu ma'ul hayah. Fayambutuna kama tambutul hibbatu fi hamilis saili. Maka tumbuhlah mereka itu, tumbuh kembali yang rentung tadi, tumbuh kembali anak-anak Adam yang telah keluar daripada api neraka akan tumbuh balik jasad mereka itu sebagaimana tumbuhnya biji benih yang dibawa oleh himpunan air banjir. Mana air banjir ataupun air yang membawa biji benih ni memendakkan mereka di tepi sungai. Orang ahli geografi kata tanah aluvium. Tanah aluvium tu itu akan menumbuhkan biji-biji benih akan tumbuh subur. ثم يفرغ الله سبحانه وتعالى من القضاء بين العباد. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyelesaikan keputusannya di antara hamba-hambanya. Mana tidak ada lagi orang beriman yang berada di dalam neraka jahanam. Itu mana selesai di situ, mana tidak ada lagi orang beriman yang ada di dalam neraka jahanam. Apabila telah keluar semua orang berada dalam neraka jahanam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tutup pintu neraka. Innaha alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah. Sesungguhnya neraka jahanam itu akan ditutup, akan diselak ke atas mereka itu. Mana tidak akan dibuka lah. Fi amadin mumaddadah, untuk masa yang berpanjang, mana selama-lamanya. Wal'iyadu billahi ta'ala. Jadi antara itulah penting sangat kerja Nabi-Nabi ni. Dan kerja orang menyambut dakwah Nabi adalah dakwah pada Allah. Mengajak manusia beriman. Mengajak manusia beriman tu adalah perkara yang paling besar. Faman wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tak ada kerja lebih mulia daripada mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak manusia kepada beriman kepada Allah. Tidak ada sebab mereka tu menyelamatkan manusia daripada kekal daripada api neraka. Menyelamatkan manusia daripada kekal dalam api neraka. Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar. Maka akan tinggal seorang laki-laki di antara syurga dan juga neraka. Maknanya jadi katanya laki tu wahwa Juhainah, dalam syarah kata. Ada kata min Juhainah, daripada kabilah Juhainah, ada kata namanya Juhainah. Muqbilan wahwa akhiru ahli nari dukhulanil jannata. Jadi dia itulah orang yang terakhir, ahli neraka yang terakhir yang masuk ke dalam syurga. Dia orang beriman yang terakhir yang akan masuk ke dalam syurga. Dia tu masuk neraka, rombongan dia panggil rombongan jahannamiyin. Mana qala muqbilan biwajhihi qibalan nar. Maknanya dihadapkan mukanya ke arah api neraka. Maknanya dia sudah dikeluarkan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menghadapkan dia wajahnya ke arah neraka. Fayaqulu ya Rabbi isrif wajhi 'anil nar. Maka ia berkata, berminta kepada Tuhan, wahai Tuhanku, isrif wajhi 'anil nar. Palingkanlah wajahku, mana diriku, zatku daripada api neraka. Aku tak tahan dah nak tengok neraka ni. Keluar dah daripada neraka tapi kena menghadap neraka juga. Qadim tahasu. Seolah-olah keluar dah daripada penjara tapi perah lagi. Dalam parah lagi. Masih lagi ada qad qashabani rihuha. Sudah mencekik akan laku, atau telah meracuni akan daku oleh baunya. Bau neraka tu pun tak boleh tahan dah. Mana tak nampak pun, kalau tak nampak ni bau neraka pun tak nak, dah sudah mencekik. Wa ahraqani zakaha, dan telah membakar aku, menghanguskan aku, merentungkan aku akan wapnya ataupun kepanasannya. Duduk jauh ni pun terasa panas ni. Bau pun nampak, panas pun terasa. Duduk luar neraka dah. Fayaqulu, ya kita kena ingat dah. Mudah ya. Saya minggu lalu
Saya baca kitab Jawi. Ada satu riwayat daripada Ibn Abbas, satu gelang ataupun satu halaqah daripada halaqah neraka Jahannam itu, kalau jatuh ke dunia ini akan terbakar seluruh dunia. Satu halaqah, satu lingkaran. Baik, kalau kita nak faham ni, akhirat tu bagaimana dengan qadar pengetahuan kita di dunia, kita bayangkanlah benda yang paling besar. Letupan yang paling besar di dunia ni. Maka saya tak ada benda letupan yang paling besar di dunia ni lebih mengatasi letupan nuklear. Kalau kita tengok rekod ataupun testimoni askar-askar mereka yang hadir di keujian nuklear dibuat di sebuah pulau, sebuah pulau di lautan Pasifik tu, tentera-tentera yang berada di atas kapal ketika ujian nuklear tu dibuat di situ, dia kata kami duduk ketika latihan ujian nuklear tu, dia kata kami tutupkan muka kami duduk di atas dek kapal, kami tutupkan muka kami begitu. Ketika sinaran letupan nuklear tu berlaku, kami nampak tulang kami. Tulang-tulang kami ni kami nampak. Dan selepas pada letupan yang kuat tu berlaku, kami boleh angkat kepala. Kami angkat kepala tu, kami tengok api yang sangat besar yang keluar daripada pulau tersebut, yang mana kami tak nak tengok dah api tu sampai bila-bila. Tak nak tengok dah, sekali tu dah. Cukuplah sekali tengok api letupan neraka tu, neraka apa dia ni? Allahumma salli ala sayyidina, bom atom tu di dunia sekali, bom nuklear. Tu baru satu. Tu api dunia dah. Jadi kalau kita kata bayangkan akhirat lagu mana, tak nak bayang sebenarnya. Tak nak bayang dengan nuklear tu, orang yang saksi tengok ujian nuklear tu tak nak tengok dah letupan kali yang kedua. Takutnya mereka dengan tu. Wa ahraqani zakaha. Jadi bayangkan bagaimana api neraka tu, tak nak bayang lah. Ala kulli halnya. Saya sebut tu sebab apa? Sebab benda-benda lagu tu lah yang paling menakutkan dunianya. Api-api. Tapi tak boleh dibandingkan. Baru kalau dihimpunkan semua api-api, letupan-letupan pembakaran yang berlaku di dunia ni, nak bandingkan 1/10 daripada 1/900. 1/100 daripada yang ngaka Jahannam, tak boleh banding. Fayaqulu hal asaita in fu'ila dhalika bika an tas'alani ghaira dhalik. Maka ya Allah, kalaulah boleh, jauhkan aku, palingkan saja. Tak berubah tempat tak apa. Palingkan saja saya tak perlu mengadap. Asal kami tidak perlu melihat kepada neraka. Maknanya begitu jugalah kita ni. Tak nak tengok pun kalau boleh maksiat di dunia. Jangan bau pun, jangan masuk dalam fikiran kita maksiat. Antas alani ghaira dzalik. Adakah kamu akan minta selain daripada itu? Kalau kamu diberikan permintaan kamu berpaling daripada arah neraka ni, adakah kamu akan minta selain daripada ni? Fayaqulu la wa izzatika. Tidak, demi kebesaranmu ya Allah. Mana kami demi sesungguhnya aku tak akan minta selain ini. Ini pun sudah cukup dah bagi aku. Asalkan tidak mengadap kepada neraka. Fayu'tillahu azza wa jalla. Fayu'tillaha azza wa jalla ma sya'a min ahdin wa mithaqin. Maka dia pun memberi kepada Allah Ta'ala. Dia segala apa yang dia kehendaki daripada perjanjian dan juga ikatan. Ikatan janji. Segala aku janji. Demi Allah, saya tak akan minta dah selain daripada ni, ya Allah. Demi Allah, saya tak akan minta dah selain daripada ni, ya Allah. Minta asalkan tukar, palingkan wajah saya. Jangan menghadap neraka saja. Fayasrifullahu azza wa jalla wajahu anin nar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan dia wajahnya daripada api neraka. Fa'idha uqbila bihi alal jannati ra'a bahjataha. Maka apabila dipalingkan dia, dihadapkan kepada syurga, maka dia telah melihat dah keindahan syurga. Mana beribu-ribu tahun perjalanan tu sudah berbangun syurga. Sudah bangun syurga tu sudah keciuman. Orang macam kita ni tak bangun, tapi orang-orang
soleh. Daripada seperti Sayyidina Anas ibn Nadar di perang Uhud tu, di perang Uhud tu mereka sudah mencium bau syurga. Duduk di medan Uhud tu sudah mereka kata syurga itu di belakang. Baunya sudah dekat di belakang bukit Uhud. Masya-Allah. Sudah tercium bau harum syurga. Ketika mereka berperang di perang Uhud tu mereka kata kami sudah tercium bau syurga di belakang bukit Uhud. Tu seorang yang kata. Mana mereka ni orang-orang soleh ni boleh cium bau syurga di dunia. Allah, Allah, Allah. Fara'a bahjataha, maka dia pun melihatlah keindahan syurga. Sudah bukan saja tercium, mereka sudah nampak keindahan syurga, keceriaan dalam syurga. Sakata, jawab bagi idza uqbila. Maka terdiamlah dia. Masya Allahu an yaskuta, selama mana yang dikehendaki Allah Taala diam, dia diam. Tengok keindahan syurga dia. Thumma qala ya Rabbi qaddimni inda babil jannah. Ya Allah, wahai Tuhanku, kedepankan aku di sisi dekat dengan pintu syurga. Tak boleh masuk syurga, duduk kamu ke pintu, tak apa dah. Depankan sikit, ya Allah. Kalau boleh tengok dekat sikit, macam mana, ya Allah. Fayaqulu azza wa jalla alaysa qad a'taital uhuda. Tidakkah kamu sudah memberikan perjanjian-perjanjian, kamu tak akan minta wal mawathiq dan juga segala ikatan-ikatan janji. Allah tas'ala ghairal ladzi kunta sa'alta, bahwasanya kamu tidak akan meminta selain daripada apa yang kamu telah minta. Maka disebut dalam satu riwayat, ma aghdaraka ya ibn Adam. Alangkah pengkhianat kamu wahai anak Adam. Fayaqulu ya Rabbi la akunu ashqa khalqika. Wahai Tuhanku, janganlah aku ni menjadi hamba-Mu yang paling celaka, yang paling sengsara, ya Allah. Maknanya dia rasa diri dia lah paling celaka, padahal ada lagi orang yang tak boleh yang kekal pada api neraka, tapi dia berasa bila dia tengok keindahan syurga, dia rasa celaka sangatlah kalau tak boleh masuk syurga ni. Nauzubillah min zalik. Fayaqulu fama asaita utita dalika alla tas'ala ghairahu. Maka apakah kiranya barangkali engkau sekiranya kamu diberikan permintaan kamu boleh dikedepankan, boleh duduk di depan pintu syurga, alla tas'ala ghairahu. Barangkali bagaimana agaknya kalau kamu tidak mahu meminta selain daripada ni. Agak-agaknya kalau diberinya, adakah kamu akan minta yang lain? Fayaqulu ya Rabbi la wa izzatika. Oh, kalau dapat ni, ya Allah, kami tak akan minta dah selain daripada ni. Boleh duduk depan syurga itu pun sudah syukur sangat-sangat dah. Qala la wa izzatika la as'alu ghaira dhalik. Aku tidak akan meminta selain daripada demikian itu, ya Allah. Fa yu'ti rabbahu ma syaa min ahdin wa mithaq. Maka orang lelaki tersebut akan memberikan dengan akan Tuhannya apa yang dia kehendaki daripada perjanjian dan juga ikatan janji. Oh, ya Allah, demi Allah, saya janji lebih hebat daripada janji-janji pilihan raya lah tentunya. Qala fayati wa mithaq fayuqaddimuhu ila babil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala memperkenankan permintaannya. Allah Taala kedepankan dia ke depan pintu syurga. Fa idza balagha babaha ra'a zahrataha wa ma fiha minan nadati was-sururi fasakata masya Allahu an yaskuta. Maka bila dia sampai ke depan pintu syurga, Allah, maka dia lihat segala keindahan syurga, dengan kegemilangan syurga, dengan keceriaan syurga, dan apa yang ada dalam syurga minan nadrati, daripada berseri-seri, benda-benda yang menggembirakan, wasururi, dan kegembiraan. Dia duduk di muka pintu syurga. Kalau bukan pintu syurga tu jangan fikir macam kalau bahasa guru kami Syekh Nuruddin, di hadapan pintu gerbang syurga. Pintu gerbang syurga tu tentulah lebih hebat daripada pintu-pintu gerbang tempat-tempat taman-taman tema dan juga tempat-tempat hiburan di dunia ni. Maka bila dia berada di pintu syurga, dalam satu riwayat pintu gerbang syurga itu seluas, akan penuh dengan umat Nabi Muhammad nanti pada ketika mana masuk pintu syurga tu akan penuh nanti pada rombongan yang pertama. Jadi almarhum orang tua saya almarhum
Abah saya ni dia kata nak masuk syurga pun nak masuk ramai-ramai, tak nak masuk seorang-seorang. Nak masuk syurga, nak masuk ramai-ramai, tak nak masuk seorang-seorang. Tu kata almarhum abah saya lah. Dia kata sebab tu kata alasan dia lah, dia kata sebab tu nak buka puasa pun nak ramai-ramai, tak macam makan buka puasa seorang-seorang, kata. Sebab kita nak masuk syurga ramai-ramai. Jadi saya pun fikir, mari mana ni buah dia ni nak masuk syurga ramai-ramai ni. Yalah, dia bukanlah belajar kitab, belajar apa, setahu sayanya wallahu alam. Tapi dia kata nak masuk syurga ramai-ramai. Jadi rupa-rupanya memang orang masuk syurga ni, orang yang masuk dengan kemuliaan tu, wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang yang bertakwa akan masuk syurga ramai-ramai. Yang masuk seorang-seorang ni, terakhir ni Juhainah. Juhainah ni yang terakhir. Maknanya katanya Al-Habib Umar, biarlah kita masuk syurga bersama dengan duf'ah yang pertama, bersama dengan rombongan yang pertama, bersama dengan nabi-nabi dan para mursalin, bersama dengan nabi-nabi. Fiha, mudah-mudahan Allah Ta'ala tunaikanlah hakikat apa dia, doa-doa orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Fasakata masya Allahu an yaskuta. Maka diamlah Juhainah tadi, si Juhainah tu terdiamlah dia. Nampak dah ni, duduk di pintu gerbang syurga, nampak dah segala keindahan syurga. Fayaqulu ya Rabbi adkhilnil jannah. Wahai Tuhanku, masukkanlah aku dalam syurga. Fayaqullahu azza wa jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waihaka ya bani Adam ma aqdarak." Celaka kamu, celaka kamu bahasa ini bahasa, kalau kita kata bahasa doa al-wail wa thubur, tapi bukan hakikat ni. Ini maksudnya tarahum daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesian kamu. Kalau kita terjemah, kesian kamu, aduhai kamu, wahai. Kalau kita terjemah celaka tu maknanya bahaya sangat. Maksudnya aduhai kamu, kesian kamu wahai anak Adam. Ma aqdaraka. Adamkah ni sebenarnya sebab apa? Sebab Allah Taala berbicara dengan dia ni dengan bicara rahmat dah ni. Sebab keluarnya dia daripada syurga itu daripada tanda rahmat tajalli Ismillahirrahim wa kana bil mu'minina rahima. Jadi semuanya bicara rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Wahai anak Adam, ma aghdarak, alangkah khianatnya kamu. Mana khianat pada kamu dengan perjanjian kamu sendiri. Kamu alaisa qad a'taital uhuda wal mawathik. Bukankah kamu telah memberikan perjanjian? Bukankah kamu telah membuat aku janji? Allah tas'al ghairal ladzi utita, bahawa kamu tidak akan meminta selain apa yang telah diberikan kepada kamu. Kamu dah janji duduk depan pintu syurga, tak nak minta apa-apa dah. Boleh duduk pintu syurga pun tak apa dah. Allah, sebab itulah Nabi kita SAW mengajar kepada kita, idza sa'altal jannata fas'alil firdausal a'la. Kalau nak masuk syurga, mintalah syurga firdaus yang tertinggi. Kalau kata takdirnya tak dapat yang diminta tu, dapatlah syurga yang rendah-rendah. Dapat syurga yang rendah-rendah. Tapi kalau kita minta, ya Allah, kalau boleh duduk pintu syurga, tak apa dah. Na'udzubillah. Saya takut tak boleh masuk dalam syurga. Ni kalau kita guna bahasa makhluk lah tu. Dengan logiknya makhluk. Kalau takut matlamat kita tu tidak kesampaian, maka kita takut Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kepada. Tapi kalau kita melihat kepada kemurahan Allah Taala, cuba kita tengok di dunia. Ini bahasa daripada guru saya almarhum Ustaz Syamsul Bahri Zainal. Kalau kita tengok kemurahan Allah Taala, Allah beri kepada kita benda kita tak minta, baca tak? Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita benda yang kita tak minta pun Allah Taala bagi. Baik, kalau kita minta, maka ingat bahasa daripada Al-Imam Zarnuji rahimahullah, man ruziqad du'a lam yuhramil ijabata. Man ruziqad du'a lam yuhramil ijabata. Barang siapa yang diberi rezeki berdoa, tidak akan dihalang dia daripada diperkenankan doa dia. Mesti dapat. Itu bahasa Al-Imam Zarnuji rahimahullah.
Man ruziqad du'a lam yuhramil ijabata. Mana siapa yang diberikan doa tidak akan ditegur daripada diperkenankan doa dia. Mintalah sebanyak-banyaknya daripada Allah Taala. Jangan bahasa Kelantannya jangan tertegak kita dengan firman tak apa kan Allah Taala tak boleh bagi. Tak apa tak boleh bagi. Mintalah. Mintalah. Qala thumma ya'dhanu Allah fayadhaku Allah azza wa jalla minhu. Fayaqulu ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqika. Wahai Tuhanku, janganlah jadikan aku ni makhlukmu yang paling celaka, yang paling sesal, yang paling menyesal, padahal dia berasa diri dia padahal ada lagi. Qala, mana di kalangan orang beriman lah maksudnya. Kalau kita tak, janganlah aku jadi hamba kamu yang paling sial daripada kalangan hamba-hambamu, daripada kalangan makhluk. Fayadhakullahu azza wa jalla minhu. Maka Allah Subhanahu wa taala redha baginya. Yadhaku asal mana ketawa. Kalau kita terjemah Allah Taala ketawa ni beratlah kita. Kita nak terjemah Allah Taala ketawa, tak mana Allah Taala redha baginya. Mana lazim daripada ketawa itu bagi kegembiraan. Tapi kegembiraan tu juga tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gembira tu kan ada benda yang menggembirakan kita. Jadi maksud dia kita pindahkan kepada sifatul fi'li yang lain, iaitu ar-ridha. Tak boleh pindah. Ketawa tu kepada kegembiraan, sebab kegembiraan tu pun makna makhluk juga. Baik, lepas tu maka pindah pada redha. Redha pun apa dia? Sifat makhluk juga? Tidak. Redha ada redha Allah Taala, ada redha makhluk. Redha Allah Taala maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki kepada dia akan kebaikan yang tertentu. Mana Allah Taala redha baginya. Thumma ya'dhanu Allahu lahu fi dukhulil jannah. Lalu Allah Taala izinkan baginya masuk syurga. Juhainah tu pun boleh masuk syurga juga. Si Juhainah tu pun boleh masuk syurga juga. Dalam satu riwayat yang dhaif, yang kita dibaca ni riwayat yang sahih. Dalam riwayat lah yang dhaif, yang musalsal, hadis ni hadis musalsal, al-musalsalu bitabassum. Hadis musalsal dengan tersenyum, ataupun al-musalsalu bidhahik. Katanya Syekh Nuruddin ketika dia riwayatkan hadis ni, kita riwayat hadis ni sambil ketawa lah tu. Kita riwayat kata tu. Qala thumma ya'dhanu Allah fi dukhulil jannah. Allah Taala izinkan dia masuk syurga. Maka dalam satu riwayat, dalam riwayat yang dhaif, si Juhainah tu masuk sekejap keluar balik. Masuk keluar balik. Dia kata apa? Kenapa ya Rab? Dia kata tak ada ruang dah ya Allah. Tak ada tempat dalam syurga. Semua orang dah dapat bahagian mereka syurga. Tak ada peluang dah saya nak masuk syurga ya Allah. Tak ada ruangan dah bagi saya dalam syurga. Semua orang dah dapat. Dia yukhayyalu ilaih. Tak ada tempat dah bagi saya dalam syurga ni. Fayaqulu tamanni. Dia kata, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dia, berangan-anganlah kamu. Kamu nak apa? Cuba kamu berangankan. Fayatamanna hatta idzan qata'a umniyatu. Maka beranganlah, kamu angankan. Maka Allah SWT peringatkan dalam riwayat lain disebut, Allah Ta'ala peringatkan dia, kamu berangan lagi. Cuba bayangkan kenikmatan kamu di dunia. Ingat balik keseronokan dunia. Semua ingat balik. Segala nikmat-nikmat yang ada di dunia dulu. Cuba bayangkan balik. Maka dia pun berangan. Dia membayangkan keseronokan dalam dunia. Semua dia ingatkan balik. Lalu dia habis dah kenangan dia tu. Maka Allah Ta'ala peringatkan dia. Lagi tak habis lagi tu. Ingat lagi kenangan kamu. Ingatkan lagi keseronokan kamu di dunia. Maka dia pun berangan hatta idzan qata'a umniyatuhu, sehingga habis dah segala benda yang boleh diangan-angankan daripada dunia, habis dah. Tak ada dah ya Allah. Tak mampu dah nak berangan, tu dah habis dah. Sehabis-habis.
Qala Allahu azza wa jalla zid min kadza wa kadza. Tambah lagi. Dia tak ingat ada benda nak diangat, Allah Taala suruh tambah lagi. Berangan lagi. Berangan lagi itu ya ni. Kamu tak ingat ni. Aqbala yudhakkiruhu rabbuhu hatta idzan tahat bihil amani. Allah Taala memperingatkan dia dengan segala angan-angan, kesenangan-kesenangan di dunia, hatta idzan tahat bihil amaniyu, sehinggalah habislah segala angan-angan dia. Qala laka dzalika wa mithluhu ma'ahu. Bagi engkau seperti mana engkau angan-angankan dan satu kali lagi seumpamanya, mana dua kali ganda. Kamu dapat seperti mana angan-angan kamu tadi dan satu kali ganda lagi. Mana satu kali lipat lagi. Mana dua kali ganda yang kamu angan-angankan. Wa an Abi Sa'idin, hadis ni hadis riwayat Abu Hurairah. Abi Sa'id dalam riwayat lain, Abu Sa'id ada bersama dengan Abu Hurairah ketika mana Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan hadis ni. Inni sami'tuhu yaqulu, sesungguhnya aku mendengar akan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakadzalika wa asyratu amsalih, bagi engkau ni 10 kali syurga. 10 kali apa yang engkau angan-angankan. Jadi Sayyidina Abu Hurairah kata sekali ganda. Maknanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Satu kali ganda lebih baik daripada dunia. Kata Sayyidina Abu Sa'id, 10 kali ganda lebih baik daripada daripada dunia. Ni katanya kita Syekh Nuruddin Al-Banjari hafizahullah ni, ini darjat penghuni syurga kelas kambing. Kelas kambing. Darjah. Apa kau naik kereta api kan? Naik kereta api di Mesir dia ada banyak darjat. Maka kalau kelas kambing dia ada syurga ni dia kata hak paling bawah sekali dari syurga ni. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya, 1 kali lipat mengikut Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada pun mengikut Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri 110 kali lipat lebih baik daripada dunia dan segala isinya dan segala kenikmatan di dunia. Dalam riwayat yang dhaif, dalam riwayat Allahumma salli ala, dalam riwayat lain disebut, tak tahu lah dhaif ke tidak dhaif. Riwayat yang lain disebut bahawasanya lelaki Juhainah tu berkata, bila Allah Taala kata begitu, terkejut dia dengan rahmat Allah Taala tu, maka dia berkata bereaksi kepada dapat dengan nikmat Allah Taala tu, atahza'u bi wa antar rabbu, atahza'u bi wa antar rabbu, adakah kamu ya Allah nak memperolok-olokkan aku? Orang macam aku ni dapat nikmat sebesar tu. Atahza'u bi, mentang-mentanglah kamu ni Tuhan, kamu nak memperolok-olokkan aku. Memang si Juhainah tu memang pelik jugalah. Di akhirat pula gitu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan bahawa dia juga masuk, si Juhainah juga masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun begitu pelik sekali dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat tu pun, dengan Allah Taala tu pun dia boleh lagu tu. Maka kata ulama, kata orang Arab, wa inda Juhainatal khabarul yaqinu. Dia kata di sisi Juhainah itulah ada khabar yang benar. Maksudnya apabila sudah masuk Juhainah ke dalam syurga, maka ketika itulah barulah akan kekal ahli syurga dalam syurga dan ahli neraka dalam neraka. Selepas itulah akan dibinasakan makhluknya yang namanya mati. Yang maksudnya makhluk yang namanya mati akan dikekalkan, akan disembelih di satu tempat di antara syurga dan neraka. Maka bertambahlah kenikmatan ahli syurga dan akan bertambah seksalah ahli neraka, wal iyadu billahi taala. Jadi itu semua dipanggil alamul amad, daripada alamul sampai ke abadul abidin selepas pada itu. Maka kata orang Arab, wa inda Juhainatal khabarul yaqin. Maka bila sampai kepada Juhainah itulah yakinlah siapa yang kekal dalam syurga dan siapa yang kekal dalam neraka. Wal iyadu billahi taala, nas'alullah al-afwa wal afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya tak baca Dafatul Mubin ni. Sejak lebih dah baca hadis ni. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala lana wa li ahbabina wa li ahli zamanina wa li jami'il muslimin wal muslimat wa li abaina wa li ummahatina
أن يتكرم علينا بالجنة ويدخلنا من أهل الجنة ويجعلنا من في الرعيع الأول من أهل الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Jazakallah. Jazakallah khair. خير. Tak ada soalan kok. Soalan ringkas tak? Ya. Haud Nabi ni selepas Qantarah tu tak? Haud Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi kebanyakan ulama selepas daripada Qantarah. Melainkan disebut oleh Al-Imam Suyuti daripada Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab Nuqayah dan juga disebut oleh Syekh Mukhtar Tariq dalam kitab Usuluddin dia bahawasanya ada sebab kitab Usuluddin Syekh Mukhtar Tariq itu dia berasaskan kitab Nuqayah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti bahawasanya bagi Nabi kita dan Nabi-Nabi itu ada dua. Nabi kita ada dua Hud. Ada Hud di padang mahsyar dan ada Hud dekat dengan sebelum masuk syurga. Dan ada juga perkataan yang mengatakan Hud telaga Nabi itu dalam syurga dah. Cuma yang mengatakan dua Hud tu ialah Al-Imam Al-Qurtubi radhiyallahu taala anhu. Jadi yang mengatakan orang-orang munafik sampai ke Hud itu di sisi Imam Qurtubi radhiyallahu taala anhu itu Hud yang pertama. Imam Qurtubi dia ada banyak juga perkara-perkara yang tak sama lah dengan ulama-ulama lain. Adalah di sisi dia. Dan itu semuanya berdasarkan hadis. Perbezaan tu berdasarkan hadis yang sampai di sisi mereka dan hadis tu diterima di sisi mereka ataupun tidak. Jadi ada jugalah perbezaan. Boleh tengok dalam kitab An-Nuqayah karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. An-Nuqayah ada syarahnya Itmamud Dirayah. Itu dalam Itmamud Dirayah. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada dua soalan sebenarnya. Satunya ada setengah orang itu bila dia ada satu syair yang biasa kita dengar, ilahi lastu lil firdaus. Ilahi lastu lil firdaus. Itu wala aqwa ala nari jahimi tak. Lepas dia kata tak kena syair itu sebab dia kata Rasulullah suruh minta syurga firdaus. Itu satu soalannya. Dan ada satu lagi berkaitan dengan khaut ni. Ada satu riwayat yang kata bahawa ada orang yang sampai ke telaga khaut ni, telaga Nabi ni, demo ni bila Rasulullah hajat suruh minum air telaga tu dan dia dihalang oleh malaikat. Sebenarnya ada riwayat mana tak ingat. Lepas tu ada orang berdalil dengan hadis tu, dia kata ini menunjukkan bahawa Rasulullah tak tahu apa yang berlaku kepada umat dia. Jadi itu dua soalan. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali ilahi lastu lil firdausi a'la. Itu mengikut sanad yang sahihnya kata guru kita antara Syekh Nuruddin Al-Banjari, sanad yang sahih bagi itu sampai kepada Abu Nawas. Mana boleh tengok ada bagi Abu Nawas, kena cari dewan Abu Nawas. Carilah ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Cumanya di sisi kebanyakan ulama-ulama mereka memandang bahawasanya itu satu munajat yang baik dan mereka mentartibkan bacaannya selepas daripada hari Jumaat. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Kalau kita baca dengan bahasa penyair, penyairnya yang nak meluahkan betapa dia tidak layak untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok dalam konteks penyair saja, kalau kita tengok benda tu dengan bentuk syair, maka dia nak meluahkan bahawasanya aku tak layak. Maknanya betul kau tak layak. Memang tak ada siapa pun boleh masuk syurga dengan amalan dia. Mana muafakat walaupun Abu Nawas yang menyusun syair ini,
Tapi kita tidak skeptik, tidak pesimis, tidak menolak syair itu ataupun perkataan dia dengan sebab dia Abu Nawas. Walaupun Sayyidina Imam Syafi'i kata Abu Nawas laula mujunuhu la rawaitu anhu. Abu Nawas tu kalau tidak kerana nakalnya dia yang melampau, aku akan ambil riwayat hadis dia, aku akan riwayat daripada dia. Tapi kalau dia tu melampau sangat nakalnya, maka aku tak akan riwayat daripada dia. Sama ada tak riwayat hadis ataupun tak riwayat syair daripada dia. Laula mujunuhu. Baik, kerana nakalnya si Abu Nawas. Tapi walaupun begitu, kalau kita tengok, ada juga ulama-ulama tafsir meriwayatkan perkataan Abu Nawas dalam kitab tafsir. Kata Abu Nawas dalam kitab tafsir. Walhasil, tengok perkataan dia. Lastu lil firdausi ahla. Aku tidak layak masuk syurga. Memang tak ada seorang pun. Dalam hadis Nabi pun sebut, tak ada seorang pun boleh masuk syurga dengan amalan dia. Lepas tu, dengan rahmat daripada Allah. Wa adkhilnal jannata. Tapi masa begitu, fahabli taubatan wa ghfir dhunubi. Maka berilah kurniakanlah pada aku taubat dan ampunkanlah dosa. Kata Al-Imam Sayyidi Abul Fadli Abdullah ibn Muhammad ibn Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani dalam kitab Tamamul Minnah fil Khisalil Mujibati lil Jannah. Kata Sidi Abul Fadl, apabila disebutkan ampun dosa, bila mana Allah Ta'ala ampunkan dosa, maksudnya Allah Ta'ala nak masuk ke syurga. Kalau kita faham bahasa doa tu, kita tak akan, ya Allah ampun dosa aku. Mana aku nak masuk syurga? Sebab tak akan boleh masuk syurga orang dengan orang berdosa. Orang berdosa tak akan boleh masuk syurga. Kalau kita masuk minta, ya Allah ampunkanlah dosa aku, maksudnya bersihkan aku daripada dosa. Mana untuk layakkan aku masuk syurga. Jadi perkataan tu tak ada masalah langsung di sisi orang yang mempunyai kepahaman. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Tapi aku tidak mampu masuk aku. Fahabli taubatan waghfir dhunubi wa innaka ghafirudz dzambil azim. Jadi bukan soal al-qail tapi al-qaul. Tengok kepada apa yang dia kata. Jangan tengok kepada siapa yang berkata. Itu satu hal. Kemudian para alim ulama orang sufi mentartibkan amalannya supaya dibaca lepas sembahyang sebab melihat kepada kerendahan hatinya. Kita baca dalam kitab azkar, dalam perbahasan boleh ke tak berdoa dengan sajak ataupun dengan syair. Ulama kata makruh sebenarnya kita berdoa dengan syair dan sajak tu. Tapi kalau ketika hadir hati, kata Al-Imam Nawawi, bila hadir kita hati dengan sesuatu doa, maka itulah yang paling afdal. Doa itulah paling afdal. Paling afdal pada ketika itu sebab kita hadir hati bersama dengan doa tersebut. Bahkan ada setengah daripada ulama ni bukan disepakati, saya sebut ni bukan disepakati. Ada setengah ulama kata doa yang hadir hati itu lebih afdal daripada doa-doa yang lain. Mana doa yang kamu berdoa dengan sepenuh hati, dengan menitihkan air mata dan apa semua sekali, pada ketika itu lebih afdal daripada doa-doa lain. Cuma kata Syekhna Syekh Muhammad Zakiyuddin Ibrahim Asy-Syadzuli, guru Syekh Tariqah Asy-Syadzuliyah, beliau menyebutkan dalam kitab Usulul Wusul bahwasanya doa yang warid daripada Nabi SAW itu lebih afdal daripada doa-doa yang tidak ma'thur, walaupun doa tu hadir hati sekalipun. Maknanya doa yang warid daripada Nabi SAW lebih afdal daripada doa yang tidak warid daripada Nabi sekalipun hadir hati. Sebab apa? Sebab keadaan dia wahyu daripada Nabi SAW. Dia keluar daripada lidah Nabi SAW yang membuka wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu lebih dikasih di sisi Allah Taala, maka diharapkan diterima dengan berkat lafaz wahyu yang mulia daripada lidah Nabi SAW yang mulia. Maka kita sebut doa daripada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka juga doa kita itu akan dicintai oleh Allah Taala, akan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia secara mutlak hadir hati, tidak hadir hati, doa yang ma'thur daripada Nabi SAW itu lebih utama. Boleh tengok perbahasan ini dalam kitab Al-Adhkar
dalam yang guru kita Al-Fadhil Ustaz Ridauddin tu sudah sedang mengajar sekarang. Boleh tengok belakang-belakang dah. Dalam belakang-belakang tu. Itu soalan yang pertama. Tentang Nabi kita SAW tidak mengetahui amalan manusia, ya ini memang boleh katakan nuktah sepakat di antara kita dengan semua orang. Nabi kita tidak tahu secara terperinci. Secara terperinci. Dan bahasa hadis menunjukkan apabila tu'radu alayya a'malukum tu kata ulama dibentang kepada Nabi secara umum. Saja amalan Nabi SAW. Ada yang dibentangkan secara terperinci. Ada yang dibentangkan secara terperinci, ada yang dibentangkan secara umum. Secara umumnya amalan umat itu dibentangkan secara umum. Maka Nabi kata SAW, kalau aku lihat kebaikan, aku akan memuji Allah Ta'ala. Dan kalau aku lihat sebaiknya, aku akan istighfar kepada umat aku. Ini secara umum, ijma'. Ada pun secara terperinci, ada disebut amalan-amalan yang dibentangkan secara terperinci, iaitu amalan selawat pada Nabi SAW. Barang siapa yang nak jadi seorang yang berbakti kepada ibu bapanya, maka hendaklah dia berselawat pada Nabi SAW, sebab malaikat akan menyampaikan selawat pada Nabi SAW dengan nama orang yang berselawat dan juga nama ayah dia. Ayah dia juga akan disebut nama di hadapan Nabi SAW. Bahkan disebut oleh setengah, kalau kita sampaikan salam, contohnya kita kata sampaikan, kita pergi ziarah ni, kita agak siapa-siapa yang pergi ke Mekah menyampaikan salam kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, ada kawan-kawan di Bunuk Payung tu ke salam. Tak mampu nak sebut belakang ni, sebut nama depan saja. Sebut nama Ustaz Fauzan ke salam, Ustaz Muhammad Azhar ke salam. Apa dia ni? Sebut belakang orang nama Bunuk Payung ke salam kepada kita. Kita ni tak boleh duduk lama. Duduk lama depan tempat ziarah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maka kata ulama, malaikat yang duduk di kat kubur makam Nabi tu akan sebut, ya Rasulullah, ada orang ke salam. Muhammad Fauzan, Muhammad Azam bin Ghazali. Malaikat akan sebut. Malaikat akan sebut kepada Nabi SAW. Jadi ada amalan yang dibentangkan secara Nabi secara terperinci. Untuk amalan khawah lah tu, selawat kepada Nabi SAW. Dan ada yang amalan yang bekas secara umum. Jadi apabila Nabi SAW tidak mengetahui, itu maksudnya Nabi tidak mengetahui secara terperinci. Ataupun kata setengah ulama, mereka tu dalam setengah, kata Sayyidi Abdullah Ahmad ibn Siddiq Al-Ghumari, dalam setengah kalangan beliau, maksud dia orang-orang yang Nabi SAW sebut, ya ummati tu, mereka itu orang-orang munafik. Mereka itu orang-orang munafik. Yang mana mereka nak minum Nabi SAW Nabi nak mereka boleh minum telaga Kautsar, tapi mereka tak nak minum. Cuma Sidi Abdullah bin Siddiq Umar itu dia ta'yin maksud munafik situ orang yang tidak suka kepada ahli keluarga Nabi SAW. Sebab inna a'tainaka al-kautsar tu fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalau tidak, mereka boleh minum telaga Kautsar, tapi kalau mereka tidak suka kepada keluarga Nabi SAW, maka mereka tak dapat. Yang mana munafiknya mereka itu kerana mereka tidak suka kepada ahli keluarga Rasulullah SAW. Ini ijtihad pada beliau lah tentunya, berdasarkan hadis-hadis yang sampai pada beliau. Yang memang Nabi nak menyelamatkan semua umat dia sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Tak apa dah tu, banyak tu. Cuma yang kena faham, ada saya terbaca satu perkataan yang bagus juga. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak wafat melainkan Allah Subhanahu wa taala telah memberi tahu kepada Nabi semua ilmu yang mana Nabi sebelumnya Nabi tak tahu. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika. Mudah saya nak faham ni. Sebab kita tengok ramai juga orang yang teragak-agak bila nak sebut perkataan ni. Dia kata Nabi ni tahu semua ilmu ke?
Maksudnya Nabi tahu semua ilmu yang boleh diketahui oleh makhluk. Nabi tahu semua ilmu yang jenis boleh diketahui oleh makhluk. Dan barang siapa yang menyamakan ilmu Nabi dengan ilmu Allah Ta'ala, maka kafir dia. Mana pengetahuan Nabi SAW itu setakat apa yang diketahui oleh makhluk. Mana kena ingatlah, Nabi itu sebaik-baik makhluk, maka ilmu yang diketahui Nabi sebaik-baik ilmu. Wallahu subhanahu wa ta'ala, sebaik-baik ilmu makhluk. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tak ada lah kok soalan pelik-pelik. InsyaAllah sihat berlakulah bismillah. Dalam apa dalam kitab Risalah Syariah disebut Allah Subhanahu wa taala menolak bala daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perjalanan penutup ilmu hadis. Dengan perjalanan kita ni tak boleh nak latah negeri, tak nak berjalan jauh. Masih terkekang dengan sedikit sebanyaklah. Mudah-mudahan kita ada juga bahagian inilah dengan majlis ilmu kita ni, Allah Taala tolak bala daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah bismillah taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Minta izin lah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah wa qabbalallahu minkum wa minkum. Boleh dah? Astaudi'akumullah.